बीजेपी ने डैम सेफ्टी बिल पास कराया लोक सभा दे विच और राज्य सभा दे विच 2021 डैम सेफ्टी बिल दे विस्तार विच दस्सण तो पहला मैं कहना चाहुंदा कि ये साडे जिहड़े दरियाई पानी ने अते डैम बने ने जिद्दां BBMB अपना भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आ ये उन्हां सारियां दे हकूक उत्ते डाका वा। तुसीं हाल ही विच सुणिया सारिਆਂ ने कि BBMB चों पंजाब की नुमाइंदगी जिहड़ी सी वो केंद्र सरकार ने खत्म कर दी। हुण साडा उत्थे जिहड़ा अधिकार सीगा उहदे च व्यक्ति एक बैठदा सी अपनी गल रखदा सीगा वो साडे तो पहले ही खुस चुका वा। पर आ जिहड़ा डैम सेफ्टी बिल लैके आई है बीजेपी इहदे मनसूबे होर भी बहुत खतरनाक ने जिन्हां बारे तुहाडे नाल मैं चर्चा करना चाहुंदा। और ये मैं भगवंत सिंह मान जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने पंजाब दे उन्हां नूं अज मैं चिट्ठी भी लिख रहा वां भेज रहा वां ताकि इस डैम सेफ्टी बिल के मुद्दे ते विधान सभा का एक स्पैशल सैशन बुलाया जाए क्योंकि जिहड़े भी बिल जिहड़े एक्ट जिद्दां 3 काले खेती कानून बनाए सीगे वो साडे हकूक के सख्त खिलाफ सी, किसानां दे सख्त खिलाफ सीगे। उहदे लई किड्डा वड्डा अंदोलन करना पिया। बाद विच पंजाब दी विधान सभा च असीं एक मता भी पास किया 1 अप्रैल नूं। हालांकि वो मता हले सिर्फ पंजाब के गवर्नर तक ही पिया वा, वो मता हले वाया राष्ट्रपति सरकार दे कोल नहीं पहुंचा, उससे मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जिहड़ा डैम सेफ्टी एक्ट बिल 2021 उहदे जिहड़े प्रमुख जिहियां गल्लां क्यों है अपने खिलाफ जा रहा, खेतरी पार्टियां दे ते सूबियां दे अधिकारां दे खिलाफ क्यों आ, उहदे ते तुहाडे नाल मैं चर्चा करना चाहुंदा। ये जिहड़ा बिल है ये बिल केंद्र सरकार नूं डैमां दी निगरानी, संचालन, देख रेख, जांच पड़ताल, पन बिजली संबंधी कानूना बनाने का अधिकार दिंदी है। मतलब जिहड़े पहला डैम्स क्योंकि जिहड़ा ये बेसिकली जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल हैगा वा उहदे मुताबक जिहड़े डैम सी जिहड़ी स्टेट विच आउंदे सीगे वो उन्हां दे अधिकार खेतर विच सी। जिहड़ा दरिया किसी स्टेट दे विच लंघदा सीगा उहदा दरियाई पानी का अधिकार उस सूबे दा सीगा। पर इस नवे डैम सेफ्टी बिल ने सारे डैमां दे अधिकार जिहड़े ने वो जिहदे च मैं पढ़ दिता, दोबारा पढ़ देना। निगरानी, संचालन, देख रेख, जांच पड़ताल, पन बिजली संबंधी कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लेने क्योंकि उत्थे मेजोरिटी बीजेपी की जो मर्जी बिल पास कराई चलन। दूसरा हैगा कि डैम सुरक्षा बिल के मुख्य हिस्से की हन। ये बिल राही 2 केंद्र और 2 सूबियां दी कमेटियां बनाईयां जाणगियां। मतलब 2 कमेटियां सेंटर बनावेगी तो 2 कमेटियां उत्थों दी स्टेट्स बनाउणगियां। केंद्री डैम सुरक्षा कमेटी एक कमेटी ये बनेगी। ये कमेटी डैम की सुरक्षा लई नीतियां बनावेगी। मतलब कि डैम किद्दां फंक्शन करेगा ये सेंटर की कमेटी तय करेगी। दूसरी हैगी है केंद्री डैम सुरक्षा अथॉरिटी। ये अथॉरिटी आ, इसका काम केंद्री डैम सुरक्षा कमेटियां दी नीतियां नूं लागू करवाउणा अते सूबा कमेटियां नूं तकनीकी सहायता देना होगा। मतलब कि जिहड़ी सेंट्रलाइज्ड कमेटी ते सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी डैम सेफ्टी अथॉरिटी वो स्टेट्स दियां कमेटियां नूं दिशा निर्देश देगी, डायरैक्शन देगी कि तुसीं की करना। तीसरा जिहड़ा है सूबा कमेटियां, ये सूबा कमेटियां केंद्रीय कमेटियां दी हदायतां अनुसार डैमां दी सुरक्षा, निगरानी, संचालन अते देखभाल करनगियां। उन्हां दा काम सिर्फ टू कैरी आउट दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। यह कानून खतरनाक क्यों है? ना सिर्फ अंतरराजी एक तो वध राज्यां विच वहण वाले दरियावां ते बने डैमां ते सगों इक्को राज विच वहण वाले दरियावां ते बने डैमां दी भी इन्हां कानून राही केंद्र कब्जा हो जाएगा। मतलब कि जिहड़े इंटरस्टेट डैम्स ने, इंटरस्टेट रिवर्स के उत्ते डैम्स ने, जिद्दां हुण BBMB इन्हां ने करार दे दिता होया। पहले जो पंजाब की वंड हुई तो इन्हां ने 2-3 सूबियां नूं वो डैम साझा कर दिता, ਉਹਦਾ अधिकार भी उन्होंने अपने को ले लिया। लेकिन जिहड़ा प्योरली स्टेट का डैम है, जिहड़ा प्योरली रिवर्स जिहड़ियां स्टेट दे विच वहिंदियां ने उन्हां दे कंट्रोल भी इस कानून के हिसाब दे नाल उन्होंने ले लिया। दूसरा, इन्हां कानूनां दी दुरवरतों करके केंद्र सिर्फ नोटिफिकेशनां राही केंद्र अते सूबा कमेटियां दीयां ताकतां घटा जां वधा सकदा है। सिर्फ एग्जैक्टिव ऑर्डर पास करना, जो भी पावर्स इधर उधर करनियां उहदे नाल छेड़छाड़ कर सकदा। सूबे दे पैंदे दरियावां दे पानियां दी वरतों, सिंचाई, पानी की संभाल अते बिजली पैदा करने दे सूबियां दा अधिकार है। ये अपना स्टेट राइट है एक्चुअली।
ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡੈਮ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਲਾਸਟਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ 2021 ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੀਐਮਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੀਐਮਸੀ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਡੈਫਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਾਲਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਖਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰੋ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।